हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। पाना नंबर 97 नीचे मंत्र। कामान्यः कामयते मन्यमानः स कामभिर्जायते तत्र तत्र पर्याप्तकामस्य कृतात्मनस्त्विहैव पर्याप्तकामस्य कृतात्मस्त्विहैव कृतात्मनस्त्विहैव पर्याप्तकामस्य कृतात्मनस्त्विहैव। सर्वे प्रविलीयन्ते कामाः सर्वे प्रविलीयन्ते कामाः। भाष्य मंत्र पहला भाष्य। मुमुक्षोः कामत्यागः एव प्रधानम् साधनम् इति एतद्दर्शयति। कामान्यः द्रष्ट अद्रष्ट इष्ट विषयान् कामयते मन्यमानः तद्गुणांश्चिन्तयानः प्रार्थयते सः
तैः कामभिः कामैः धर्माधर्म प्रवृत्ति हेतुभिः विषय इच्छारूपैः सहजायते तत्र तत्र यत्र यत्र विषय प्राप्ति निमित्तम् कामाः कर्मसु पुरुषं नियोजयन्ति तत्र तत्र तेषु तेषु विषयेषु तैः एव कामैः वेष्टितः जायते यस्तु परमार्थतत्त्वविज्ञानात् पर्याप्तकामः आत्मकामत्वेन परिसमन्ततः आप्ताः कामाः यस्य तस्य पर्याप्तकामस्य कृतात्मानः अविद्यालक्षणात् अपररूपाद् अपनीयस्वेन परेण रूपेण कृतः आत्मा विद्यया यस्य तस्य कृतात्मानः तु इहैव तिष्ठति एव शरीरे सर्वे धर्माधर्म प्रवृत्ति हेतवः प्रविलीयन्ति विलयम् उपयान्ति नश्यन्ति इत्यर्थः कामाः तज्जन्म हेतु विनाशात् न जायन्ते इति अभिप्रायः। શ્રુતિ માતા આગળના મંત્રમાં જણાવ્યું ये हि अकामाः आत्मज्ञम पुरुषम उपासते જેણે સર્વ કામનાઓનો ત્યાગ કરીને જગત પ્રત્યે વૈરાગ્ય કેળવીને આત્મજ્ઞાનની ઉપાસના કરે છે. તો કે અકામાહ કેમ કીધું? બંને ચાલે કે નહીં? સંસાર પણ ચાલે અને આત્મજ્ઞાન પણ મને થાય. એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે મુમુક્ષોઃ કામ ત્યાગઃ એવ પ્રધાનમ સાધનમ. જેને મોક્ષની પ્રાપ્તિ કરવી છે, જેને મોક્ષની ઈચ્છા છે, એ મુમુક્ષુઓ માટે કામનો ત્યાગ કરવો એ શું છે? પ્રધાન સાધનમ, મુખ્ય સાધન છે. જો એટલે મેં કીધું વિરક્તસ્ય એવ અધિકારઃ, વૈરાગ્ય છે તોય વાંધો નથી, નથી તો પણ વાંધો નથી. જો આ સમજો, વલસાડ છોડીને તમે ઋષિકેશ ગયા એટલે વૈરાગ્ય નથી. ગેરું કપડા પહેરી લીધા, તિલક કરી દીધા, માળા પહેરી લીધી, વૈરાગ્ય નથી. જ્ઞેયત્તુ નિત્ય સંન્યાસી યો ન દ્વેષ્ટિ ન કાંક્ષતિ. રાગ અને દ્વેષ, ખરેખર વૈરાગ્ય જગત પ્રત્યેથી નથી કરવાનું. ખરો વૈરાગ્ય તમારા રાગ દ્વેષ પ્રત્યેથી કરવાનું. કારણ કે આ જગત સાથે તમને જોડનાર, તમારો સંબંધ જોડનાર કોણ છે? રાગ દ્વેષ છે. જો સમજો, જો વસ્તુ પ્રત્યે તમને રાગ કે દ્વેષ નથી તો એની સાથે કોઈ સંબંધ છે તમારો? જો વિચારતું, જ્યાં સુધી એના પ્રત્યે રાગ જન્મે નહીં ત્યાં સુધી તમારો ને એનો સંપર્ક થવાનો જ નથી. દ્વેષ જન્મે નહીં ત્યાં સુધી તમારો કોઈ સંપર્ક થવાનો જ નથી. અને એટલે ભગવાન શું કહે છે? યો ન દ્વેષ્ટિ ન કાંક્ષતિ. રાગ દ્વેષ જે છે, કોઈ પણ વસ્તુની ઈચ્છા પણ નહીં કરવાની, એનો ત્યાગની ઈચ્છા પણ નહીં કરવાની. પણ આ
રાગદ્વેષ જન્મ્યા ક્યાંથી? જો વિચાર, ઈચ્છા એક જ છે, કામ. એ બે પ્રકારે પ્રગટ થાય, રાગ અને દ્વેષ. રાગ પણ બે પ્રકારથી પ્રગટ થાય. મારી પાસે મને ગમે છે એ રહેવું જોઈએ, મને જે ગમે છે એ પ્રાપ્ત થાય. દ્વેષ કોને કહેવાય? મને નથી ગમતું એનાથી હું છૂટું, મને નથી ગમતું એ મને પ્રાપ્ત ન થાય. ઈચ્છા એક જ છે પણ ચાર પ્રકારે તમારા જીવનમાં આ કામ કરી રહી છે. રાગ દ્વેષ, પણ ક્યાં રાગ દ્વેષ જન્મ્યા ક્યાંથી? ઈચ્છા જન્મી જ ક્યાંથી? એટલે ભીષ્મ પિતામાં શું કે છે? કામ, હે કામ જાનામિ તે મૂલમ. પાંચમા છઠ્ઠા અધ્યાયમાં જોઈ ગયા. હે કામ, આ તારા મૂળને હું જાણું છું. સંકલ્પાત ખિલ જાયતે. વિચાર, કોઈ પણ વિષય પ્રત્યે જ્યાં સુધી તમે સુખ બુદ્ધિ નહીં કરો ત્યાં સુધી રાગ થશે, દુઃખ બુદ્ધિ નહીં કરો ત્યાં સુધી દ્વેષ થશે. એનો અર્થ શું થાય? વસ્તુમાં રાગ દ્વેષ નથી, વસ્તુમાં સુખ દુઃખ નથી. સુખ બુદ્ધિ તમે કરો છો, દુઃખ બુદ્ધિ તમે કરો છો. એટલે પુત્રમાં સુખ બુદ્ધિ કરી અને પુત્ર માને નહીં એટલે શું કરવાનું? દુઃખ બુદ્ધિ. જ્યાં સુધી આ સંકલ્પ નહીં થાય ને, સુખ કે દુઃખ નો સંકલ્પ નહીં જન્મે ત્યાં સુધી પેલી ઈચ્છા જન્મે જ નહીં. અને એટલે ભીષ્મ પિતામાં શું કે છે? સંકલ્પાત ખિલ જાયતે. તારો જન્મ ક્યાંથી થાય છે? આ સંકલ્પથી જ થાય છે. તો હવે હું શું કરીશ? નાહમ સંકલ્પયિષ્યામિ. હું કોઈ સંકલ્પ કરું જ નહીં. જો વિચાર, આ સુખ છે, આ દુઃખ છે. જો સમજો, કોઈ સંકલ્પ કરવાનો. પણ અત્યાર સુધીમાં એટલા સંકલ્પ કરીને આપણે આવ્યા છીએ ને, એટલે આપણે પછી એમ વિચાર માતાજી આ બધું છૂટી જાય. ક્યાંથી છૂટી જાય? કેમ? અત્યાર સુધી બધા સંકલ્પ શું કરી રહ્યા છે? કામ કરી જ રહ્યા છે. નાહમ સંકલ્પયિષ્યામિ. કેમ? તેન ત્વમ જાય. જેને કારણે શું છે? હે ઈચ્છા, હે કામ, તું જન્મે છે. આમ એટલા માટે ભગવાન ગીતામાં વૈરાગ્યની બે જ વ્યાખ્યા કરે. જ્ઞેયત્વ નિત્ય સંન્યાસી યો ન દ્વેષ્ટિ ન કાંક્ષતી. આ પાંચમા અધ્યાય. છઠ્ઠા અધ્યાયમાં શું કહે છે? સર્વ સંકલ્પ સંન્યાસી. કોઈ સંકલ્પ કરવાનો જ નહીં. જો વિચાર, સર્વ સંકલ્પ સંન્યાસી યોગારૂઢસ્તદોચ્યતે. આત્મજ્ઞાન ક્યારે થાય? સર્વ સંકલ્પ સંન્યાસી. તો જ આ આત્મજ્ઞાન રૂપી યોગ પર આરૂઢ આપણે થઈ શકીએ. અને એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે કામ ત્યાગ પ્રધાનમ સાધનમ. બ્રહ્મ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું હોય તો મુમુક્ષુ માટેનું મુખ્ય સાધન કયું છે? કામ ત્યાગ. ઇતિ એતદ દર્શયતિ. હવે પછીના મંત્રમાં આપણને દર્શાવે છે કે જેને કામના છે એની હાલત શું થાય છે, એની દશા શું થાય છે, અને જેને કામનાનો ત્યાગ કર્યો છે એને શાની પ્રાપ્તિ થાય. આ બે વાક્યમાં, આ બે મંત્રના બે પંક્તિમાં આપણને દર્શાવવામાં આવે છે. એટલે પહેલું શું કીધું? કામાન્ય અન્ય કામા યહ કામાન કામયતે. યહ કામાન, જે ઈચ્છાઓ કરે છે. મન્યમાન, એ શું ઈચ્છે છે? જ્યાં સમજો સંકલ્પ કીધો ને, મન્યમાન એનો શું થયો? પેલા નિર્ણય કરી જ લીધો, આ સુખ છે અને આ દુઃખ છે. જો વિચાર, હું એટલે કહું, કોઈ સારું છે ને કોઈ ખરાબ છે, કોઈ નિર્ણય કરવાનો નથી. અમારું ભારત જ સારું, પણ તારા નસીબમાં અમેરિકા લખેલું શું થવાનું? એ ગમે એટલી ના પાડે એ ત્યાં પહોંચવાનું જ છે. જો કેમ? આપણે જ માગીને આવ્યા હોઈએ. જો સમજ. એટલે ભગવાન જયારે દર્શન આપે ને ત્યારે એક જ વાક્ય બોલે, માગ માગે તે આપું. એક કથાકાર કે હું માગું ને તું આપે એનો શું મતલબ? પણ ભગવાન કે હું માગ્યા વગર કોઈને આપતો નથી. માતાજી આ જન્મમાં મેં આવું કઈ માગેલું, એ ગયા જન્મમાં માગેલું. જા સમજ.
ને ગયા જન્મ એટલે કઈ કેટલાય જન્મ થઈ ગયા અને કેટલાય જન્મમાં કઈ કેટલું માગીને આવ્યા. હા, એ લિસ્ટ ભગવાન પાસે છે જ. માતાજી હવે લિસ્ટ જરા કેન્સલ કરીએ, થાય નહીં. વિધિના લેખ શું છે? માગીને જ આવે, સમજો. અને એટલે શું કહે છે? મન્યમાન કામાન યહ, કયા પ્રકારની ઈચ્છાઓ? દ્રષ્ટ અદ્રષ્ટ. દ્રષ્ટ એટલે આ જગતમાં જે ભોગ ઉત્પન્ન મળી રહ્યા છે એને દ્રષ્ટ કહેવાય. અદ્રષ્ટ એટલે કે પરલોકના ભોગ, આ લોક અને પરલોકના જે પણ ભોગ છે કેવા છે? ઈષ્ટ વિષયાન, જે તમને ઈચ્છનીય છે. જો એટલા માટે આ જગતમાં અનંત વસ્તુઓ છે, અનંત વિષયો છે, પણ જેના પ્રત્યે તમે સંકલ્પ કરો ને એ જ તમારી સામે છે. મોલમાં તમે જાઓ, શું લેવાના તમે? જો વિચારો, અનંત વસ્તુ છે, પણ તમે ઈચ્છા કોને કરશો? ઈષ્ટ વિષયાન, જે તમારા માટે ઈચ્છનીય છે. પણ માતાજી ઈચ્છનીય ને તો ઈચ્છા કરીએ છીએ, આ નહીં ગમે એવું થોડી અમે ઈચ્છા કરી. આ દુઃખની કોણ ઈચ્છા કરે? જો દુઃખની ઈચ્છા જ નહીં કરી તો મારા જીવનમાં દુઃખ કેમ આવ્યું? એનો જવાબ પેલો મહાભારત. આ મહાભારત છે બધાએ વાંચવા જેવું છે. એટલે પેલા વ્યાસજી કે છે પુણ્ય સે ફલમ ઈચ્છંતી, બધાને પેલા પુણ્યની ફળની ઈચ્છા છે. પુણ્યમ ન કરોતિ કશ્ચિત. પણ પુણ્ય કરવા વાળા કેટલા? દાન કરવા વાળા કેટલા? તપશ્ચર્યા કરવા વાળા કેટલા? યજ્ઞ કરવા વાળા કેટલા? પુણ્ય એટલે 3 જ છે, જો આ સમજો: યજ્ઞ, દાન અને તપ. મનુષ્ય માટે 3 જ પ્રકારે પુણ્ય શક્ય છે. એ જ ભગવાન 18મા અધ્યાય કહે છે યજ્ઞ દાન તપ કર્મ ન ત્યાજ્યમ કાર્યમેવ તત. યજ્ઞ દાન તપ કર્મ પાવનાની મનુષ્યાની. આ મનુષ્યને શું કરનાર છે? પાવન, પવિત્ર કરનાર. કેટલા યજ્ઞ કરે? બોલો, યજ્ઞ કરતો ને ત્યાં જઈને ખટપટ કરી આવે, આટલું બધું ઘી હોમવાની શું જરૂર છે? આ શ્રાવણ મહિનો આવે તો દૂધનો અભિષેક, આટલો બધો દૂધનો બગાડો કરવાની શું જરૂર છે? તું તારી વાણી ચૂપ રાખ. જાશું એ રોજ કઈ કેટલું શાક ફેંકી દેતો હોય અને કેટલું ખાવાનું ફેંકતો હોય રોજનું. બોલો, કરે ને એને નહીં કરવા દે. યજ્ઞ દાન તપ કર્મ. દાન કેટલું કરીએ આપણે? પેલું 16,000 નો મોબાઈલ લઈએ, જો આ સમજો. અને દાન કરવા તો 100 રૂપિયા દાન કરે, જો આ વિચારજો. ભોગ માટે 16,000 રૂપિયા, દાન કરવા માટે કેટલા? 101. જો વિચારી દો. તપઃ, કેટલી તપશ્ચર્યા, કેટલું ભોગનો આપણે ત્યાગ કરીએ છીએ. ભગવાન શું કે છે? યજ્ઞ દાન તપ કર્મ પાવનાની મનીષિણા. બુદ્ધિશાળી લોકો જે છે એની બુદ્ધિની શુદ્ધિ કોનાથી થાય છે? આ 3 થી જ થાય. પણ વ્યાસજી શું કે છે? પુણ્ય સે ફલમ ઈચ્છંતી પુણ્યમ ન કરોતિ કશ્ચિદ. બધા પેલા પુણ્યનું ફળ ઈચ્છે છે, પણ પુણ્ય કરવા વાળા કેટલા? જો સમ એટલે કહેવામાં કે હજારોમાં કોઈ વીર થાય. પણ દાતા શું છે? ભવતી ન ભવતી કશ્ચિદ. કોઈ દાતા બને, દાન કરનારો પણ શું છે? દુર્લભ જ છે. યજ્ઞ દાન તપ કર્મ પાપ છે ફલમ ન ઈચ્છંતી. કોઈને પેલું પાપનું ફળ ઈચ્છા છે જ નહીં. પાપાત્ન નિવર્તયંતી કશ્ચિદ. કોઈ પાપ કરવામાંથી ઊંચું આવતું જ નથી. જો આ વિચાર, માતાજી અમે તો કોઈ પાપ કરતા જ નહીં. જો આ બધી ચર્ચા આગળ આપણે કરી ગયા. તમે જીવન જીવો છો એટલે નાની મોટી હિંસા થવાની છે. જો આગળ ગઈ વખતે જોઈ ગયા કે આપણે જીવન જીવી રહ્યા છે, ક્યાંક ને ક્યાંક શું કરતા રહીએ છીએ? ક્યાંક ને ક્યાંક કપટ હોય જ છે, જુઠ્ઠું હોય જ છે, માયા કરીએ છે, બલબલાને ઉલ્લુ બનાવીએ છીએ. આ બધું ગઈ વખત જીભમાં માયા જોઈ ગયા બધું. એટલું જ નહીં, પેલું જુઠ્ઠું બોલવું, અર્ધ સત્ય પણ જુઠ્ઠું છે. જો આ સમજ,
અડધું સત્ય પણ શું છે? જૂઠું જ કહેવાય. પાપસ્ય ફલમ ન ઈચ્છંતિ પાપાત ન નિવર્તયંતિ કશ્ચિદ. કોઈને પાપની ફળની ઈચ્છા નથી, પણ વ્યાસજી કહે છે આ પાપ કર્મ કરવામાંથી કોઈ ઊંચો આવતો જ નથી. જો કળિયુગની આ જ મુશ્કેલી છે. કલૌ કલુષ ચિત્તાનામ, આ બધાનું ચિત્ત કેવું છે? કલુષ છે. જેટલો જીવનમાં ભોગ વધારે ને એટલું તમારી બુદ્ધિ વધારે કલુષિત થવાની. આ સમજો કે કોઈ પણ હિંસા વગરનો ભોગ છે જ નહીં. ગમે તેવું હોય પણ નાનામાં નાની પણ હિંસા થવાની જ છે. તમે જીવન જીવો છો એટલે હિંસા થવાની. જો જોઈ ગયા પંચસૂના ગ્રહસ્થાનામ, જીવન જીવીએ છે ગ્રહસ્થ જીવનમાં 5 પ્રકારના પાપ થવાના જ છે. ચુલ્લી માર્જ, ચુલ્લી એટલે ચૂડો સળગાવીએ. ત્યાં 2-4 શું તો આપણે ગુજરાતીમાં જ કહેવત છે, પાપડી ભેગી શું થઈ જાય? હાલીએ ચાલીએ, પાણી ભરીએ, વાળીએ. જો આ દિવાળી આવશે ને એટલે બહેનો બધા ઘરની સફાઈ ચાલુ કરશે. એમાં કઈ કેટલાય કરોડિયા કેટલાય કીડી મંકોડા શું થવાનું? જીવન જીવવા માટે નાનામાં નાના પાપ થતા જ રહે છે. એટલે શું કહે છે? પંચસૂના ગ્રહસ્થાનામ પંચયજ્ઞાત નિવર્તતે. 5 યજ્ઞ રોજ કરવા જ પડે. ભૂત યજ્ઞ, દેવ યજ્ઞ, પિતૃયજ્ઞ, બ્રહ્મ યજ્ઞ, નૃ યજ્ઞ. પણ રોજ કોણ કરે આ 5 યજ્ઞ? જો રોજ 5 યજ્ઞ નહીં થતા હોય તો રોજનું પાપ શું થવાનું? તમારે ભેગું થવાનું જ છે. અને એટલે વ્યાસજી શું કહે છે? પાપાત ન નિવર્તયંતિ કશ્ચિદ. કોઈ પાપ કરવામાંથી ઊંચું આવતું જ નથી. જો જીવન જીવવા માટે આટલું ઓછામાં ઓછું પાપ થતું હોય તો ભોગ કરો તો શું થવાનું? જો વિચારી રાખજો. ભોગ કરીએ એનો અર્થ કે ક્યાંક ને ક્યાંક હિંસા થઈ જ છે. એનો અર્થ શું થયો? ભલે તમે ઈચ્છનીય વિષયની કરી રહ્યા છો, પણ પાપ કર્મ પણ કરતા રહીએ છે અને એને કારણે શું થવાનું? પાપ અને પુણ્ય આપણા ખાતામાં ભેગા થવાના. અને એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે દ્રષ્ટ અદ્રષ્ટ ઇષ્ટ વિષયાન કામયતે મન્યમાન. એ શું કરતો રહે છે? મન્યમાન. એ વિચારે છે કે આ બધા મને શું કરશે? એક દિવસ સુખી કરશે. મન્યમાન તદ્ગુણાં ચિંતયાન પ્રાર્થયન્તે. એ શું કરે છે? એના અનેક ગુણોનું ચિંતન કરતો રહે છે. વિષયનું ચિંતન કરીને તે પેલો ફસાવાનો. આ સમજ. ધ્યાયન્તે વિષયાન પુંસઃ સંગસ્તેષુ ઉપજાયતે સંગાત સંજાયતે કામઃ. એટલે બધું જોઈ ગયા ગીતામાં. ચિંતન કરીએ વિષયનું એટલે શું થવાનું? મન્યમાન ચિંતયાન. એ પેલો ચિંતન કરે. ચિંતન કરે એટલે એમાં સંગ થાય. સંગ થયો એટલે શું થવાનું? ઈચ્છા થાય. કામાત ક્રોધો વિજાયતે. જો વારંવાર ક્રોધ આવ્યો ને એટલે સમજી લેવાનું ક્યાંક ને ક્યાંક ઈચ્છા પડેલી છે. ભગવાનનું વાક્ય ક્યારેક ખોટું નહીં. કામાત ક્રોધો વિજાયતે. ક્રોધ માટે 3 જ કારણ હોય. પહેલું કારણ કયું છે? આપણને વસ્તુની ઈચ્છા છે, અથવા તો કોઈક બાબતનો આપણો આગ્રહ છે, આમ જ થવું જોઈએ અને આપણું ધારેલું નહીં થાય એટલે શું થઈ જાય? પેલો ક્રોધ આવે છે. ત્રીજું કારણ કયું છે? અસ્વીકાર. કોઈ વસ્તુ આપણને ગમતી નથી, આપણા જીવનમાં છે તો એના પ્રત્યે આપણા મનમાં શું થવાનું? ક્રોધ આવવાનો છે. આગ્રહ, અસ્વીકાર અને ઈચ્છા, આ 3 વગર ક્રોધ આવે. અને એટલું પણ લખી રાખજો, ક્રોધ એ તમારા મનની દુર્બળતા છે. આપણે ભલે એમ માનતા માતાજી ક્રોધ કરે ને બધું કામ થઈ જાય. ક્રોધ એ દુર્બળતા છે. પરિસ્થિતિનો સામનો તમે કરી શકતા નથી અને એટલા માટે તમે શું કરો છો? ક્રોધ કરો છો. જો એટલે મેં કીધું અસ્વીકાર.
આગ્રહ અને અસ્વીકાર છે. અને એટલે ભગવાન શું કે છે, જો અહીંયા કીધું મન્યમાન તદ્ગુણાન ચિંતયાન, એ લોકો શું કરી રહ્યા છે, એ વિષયના ગુણનું ચિંતન કરતા રહે છે. ચિંતનને કારણે ઈચ્છા થવાની, કામાત ક્રોધો વિજાયતે. જો અત્યાર સુધી ભગવાન પેલો જાયતે શબ્દ વાપરે, જા સમજ, જાયતો વિષયાન પુંસ સંગસ્તેષુ ઉપજાયતે સંગાત સંજાયતે કામઃ કામાત ક્રોધો વિજાયતે. જન્મે છે, જા સમજ. તો બીજા શ્લોકમાં પેલું ક્રિયાપદ બદલાઈ જાય, ક્રોધાદ ભવતિ સમોહ. એનો અર્થ શું થયો, ક્રોધ જન્મે ને ત્યાં સુધી તમારી સ્વતંત્રતા છે. એકવાર ક્રોધ આવ્યો પછી તમે તમારી સ્વતંત્રતા ગુમાવો છો. ક્રોધ આવ્યો પછી શું થવાનું, ક્રોધાદ ભવતિ સમોહ, સમોહ સ્મૃતિ વિભ્રમ. પછી સારા નરસાનું, યોગ્ય અયોગ્ય, ધર્મ અધર્મનું ભાન એને રહેતું જ નથી. સમોહનો અર્થ શું થાય, ધર્મ અધર્મ વિશે એને ખ્યાલ રહેતો જ નથી. સામે કોણ ઊભું છે, એની સામે કયા શબ્દ પ્રયોગ કરવો, કેવી વાણી કરવી, કેવો આક્રોશ કરવો. સમોહ સ્મૃતિ વિભ્રમ, સ્મૃતિ ભ્રંશાત બુદ્ધિનાશ. વિવેક જ જીવનમાં નહીં રહે તો બુદ્ધિ પણ શું છે, અને જો બુદ્ધિ જ નહીં રહી તો શું છે, બુદ્ધિનાશાત પ્રણશ્યતિ. એકવાર ક્રોધ આવ્યો અને એ ક્રોધ પર જો નિયંત્રણ ન રાખ્યું, જો એ ક્રોધ પર નિયંત્રણ 16મા અધ્યાયમાં ભગવાન કહે છે અક્રોધ. એને શું કહેવામાં આવે, દૈવી સંપત્તિ ભગવાન જયારે કહે છે તો દૈવી સંપત્તિમાં એક કઈ છે, અક્રોધ. 12 નિમિત્ત છે, મનમાં ક્રોધ આવ્યો પણ ખરો, પણ એ ક્રોધ પ્રગટ કરવો નહીં. જો ભગવાન એવું નથી કહેતા ક્રોધ નહીં આવે, બહાર એવી પરિસ્થિતિ ઉભી થાય એટલે આપણા મનમાં ક્રોધ આવવાનો, પણ શું કરવાનું, અક્રોધ. આમ ચિંત્યમાન પ્રાર્થ. એકવાર એ વિષયનું ચિંતન થયું, એકવાર વિષયમાં રાગ આવી ગયો, એની ઈચ્છા થઈ, પછી શું કરશે, પ્રાર્થયતે. પછી એ શું કરવાનો, એની ઈચ્છા કરશે. સહતૈહિ કામભિહિ કામૈહિ. આમ આ કામથી આક્રંદ થયેલો જે વ્યક્તિ છે શું કરશે, ધર્મ અધર્મ પ્રવૃત્તિ હેતુભિ વિષય ઈચ્છા રૂપૈહિ. પછી શું કરવાનું, એ કર્મ કરવાનું જ છે. જાનાતી ઈચ્છતી કર્મ કરોતી. પણ એ પ્રવૃત્તિ કેવી છે, ધર્મ અધર્મ પ્રવૃત્તિ હેતુભિ. આ ઈચ્છા શું બને છે, ધર્મ અને અધર્મની પ્રવૃત્તિનું કારણ કોણ છે, આ ઈચ્છા છે. વિષય ઈચ્છા રૂપૈહિ. આ વિષયની ઈચ્છા રૂપ જે છે એ તમારી પાસે શું કરાવે છે, આ વિષય ધર્મ અને અધર્મની પ્રવૃત્તિનું કારણ બને છે. કર્મ કરીએ છે એનું કારણ શું છે, મનમાં ક્યાંક ને ક્યાંક કોઈક ને કોઈક પ્રકારની ઈચ્છા પડેલી જ છે. સહજાયતે તત્ર તત્ર. શ્રુતિ માતા શું કહે છે, કામાન્ય કામયતે મન્યમાનઃ સ કામભિ જાયતે તત્ર તત્ર. અને આ જે એને મનમાં જે ઈચ્છાઓ જે છે એ ઈચ્છાઓને અનુરૂપ જ તત્ર તત્ર જાયતે. જેવી ઈચ્છા કરે ને એવો જન્મ મળે. એટલે શંકરાચાર્ય સમજાવે છે, યત્ર યત્ર વિષય પ્રાપ્તિ નિમિત્તમ. જે વિષયની તમે ઈચ્છા કરી તે વિષયની પ્રાપ્તિનું જે નિમિત્ત છે, કામાહ કર્મસુ પુરુષમ નિયોજયંતિ. એ કામ શું કરશે, એ પુરુષને કર્મ કરવા માટે નિયોજયતિ. નિયોજયતિ એટલે શું થાય, એને કરાવે. આપણે ગુજરાતીમાં એવું કહીએ, એની પાસે પ્રવૃત્તિ કરાવે. એટલું જ નહીં, તત્ર તત્ર તેષુ તેષુ વિષયેષુ તૈહિ એવ કામૈહિ વેષ્ટિતઃ જાયતે. તે કામને અનુરૂપ જ કામના સાથે એનું શું થાય છે, જન્મ થાય છે. એનો શું થયો, તમારા જન્મનું કારણ કોણ છે, આ તમારી ઈચ્છા છે. અને અનેક પ્રકારની ઈચ્છાઓ લઈને આપણે આવ્યા, અને એવી ઈચ્છાઓ છે ને આપણા મનમાં, જો અચાનક આપણા જીવનમાં કંઈક થાય ને તો એવું માનવાનું નહીં કે અચાનક થયું. કોઈ વસ્તુ અચાનક અકસ્માત થતું જ નથી. નહીં પણ માતાજી અચાનક જ પડી ગયા, કોઈ વસ્તુ ક્યારેય શું છે, અચાનક થતી.
ગુજરાતીમાં આપણે અકસ્માત કહીએ. જાણ બે વાહન અથડાઈ જાય અથવા કંઈક અચાનક બને એને શું કહેવાય? અકસ્માત થયો. અકસ્માત એટલે કારણ. અકસ્માત નું શું થાય? કયા કારણથી. અકસ્માત એટલે શું છે? જેની પાછળ કોઈ કારણ રહેલું નથી. એવું છે? કારણ તો રહેલું જ છે પણ આપણને ખબર નથી. અકસ્માત નો અર્થ શું થાય? કારણ તો છે જ. કોઈ પણ ઘટના બનવા પાછળ કોઈક ને કોઈક હેતુ હોવાનો જ છે. જો ખગોળશાસ્ત્રીઓ પણ જે કામ કરે છે એના પર જ કામ કરે કે એક ઘટના બની તો એ ઘટના પાછળ શું હોવું જોઈએ? કોઈ કારણ હોવું જ જોઈએ. કારણ વગર, હેતુ વગર, નિમિત્ત વગર કોઈ પણ પ્રકારની ઘટના બને છે ને. આપણા જીવનમાં જે ઘટના બની રહી છે એની પાછળ પણ શું છે? શંકરાચાર્યજી કહે છે એની પાછળનું મૂળ કારણ કયું છે? કામઃ. આપણી ઈચ્છા છે. પણ માતાજી અકસ્માતની કોણ ઈચ્છા કરે? મેં આગળ કહ્યું અકસ્માતની ઈચ્છા નથી કરી પણ પેલા પાપ કર્મ એવા કરેલા છે તો એ પાપ ભોગવવા તો પડવાના જ છે. જો વારંવાર એટલે જ કહું ધર્મનું પાલન કરતા રહે. ભલે 5 લાખ ગુમાવવા પડે પણ ધર્મનું પાલન કરો. અધર્મ કરીને તમને 5 લાખ ને 25 લાખ મળશે પણ પાછલું જીવન જે છે ને એ 25 લાખ તમને ભારે પડશે. આ સમજ કેમ? કે ધન હશે ને. જો આ જોઈ ગઈ ને આગળ આપણે જોઈ ગયા 100 things money cannot buy. લોહી જયારે ચડતું હોય ને ત્યારે આપણને એમ જ લાગે બધું કોણ છે? ધન જ બધું છે. ઉંમર થાય ને પછી ખબર પડે કે આ ધન પણ શું કરે? કઈ કામ નહીં આવે. જો આ વિચારી જોજો ગમે એટલું ધન તમારી પાસે હોય આ તમે જુઓ ગરડા ઘરમાં જઈને જુઓ તો તમને ખબર પડે. હોસ્પિટલમાં જઈને જુઓ તમને ખબર પડે. સ્વામીજી બહુ સરસ કે કોઈ ઓર્થોપેડિક હોસ્પિટલમાં એપોઇન્ટમેન્ટ લઈને જાય જ નહીં. જશે પેલું હોસ્પિટલમાં પડ્યો હોય ને ભલે ને એની પાસે 25 લાખ હોય શું કરી શકે? પગમાં ફ્રેક્ચર થયું, પગ તમારો બંધાઈ ગયો, શું 25 લાખ તમે કરવાના? ત્યારે 25 લાખ કામ નહીં આવે, સંબંધ કામ આવે. આ અમેરિકામાં તમે જુઓ ને આ લોકોને સંબંધ ને સમાજ નથી. ત્યાં ધન ખૂબ છે, બહુ મોટી મુશ્કેલી છે. ત્યાં 50 વર્ષનો માણસ થાય ને એટલે એને વિલ બનાવવું પડે. સમજો, સંપત્તિનું વિલ નહીં. મને અકસ્માત થાય અને હું બેભાન થાવ તો મારા વતી સહી કોણ કરશે? કે બોલ મામા કાકા કોઈ હોય જ નહીં. જવાબ વિચારો. અને બેભાન થઈને પડ્યો તો ડોક્ટર તો જવાબદારી લેવાનો નથી. કોણ જવાબદારી લેવાનું? જો વિચારી જુઓ. એક ભાઈ અમેરિકા હું જતી તો મને કે માતાજી હું તમારું નામ લખું. હું ભારતમાં બેઠી ત્યાં કાં સહી કરવા આવવાની તારી? જો વિચાર. અરે કોણ સહી કરે ને પણ એને કોને તમે નામ લખો જેના પર તમને વિશ્વાસ હોય. કોના પર વિશ્વાસ કરો? વિચારી જો. ઓપરેશન કરવા માટે કોકે તો સહી કરવી પડે પણ હોવું જોઈએ ને કોક. જો એટલે કહું છું અમુક બાબતમાં આપણો ભારત દેશ છે ને બહુ સારો છે. આપણે પેલો પડોશી સહી કરે. ડોક્ટર સાહેબ હું સહી કરી આપું, તમે જાઓ ને એનો છોકરો બરોડાથી આવે ત્યાં સુધી રાહ જાય. ત્યાં કોઈ સહી કરે જ નહીં. સમજો, પૈસો કામ નહીં આવે, સંબંધ કામ. જો એટલે જ તમારો સ્વભાવ કેવો છે ને એ અત્યારે તો આપણું લોહી ચડતું હોય ને એટલે બધો સ્વભાવ ચાલી જાય. પણ ઉંમર થાય ને પછી એ જ સ્વભાવ શું કરે? એવો નડે ને આપણને. કોઈ પ્રકારની હિંસા નહીં, કોઈ પ્રકારનો ક્રોધ નહીં, ધર્મયુક્ત જીવન જીવવું. ધર્મયુક્ત જીવન હશે ને જેને ધર્મયુક્ત જીવન જીવ્યો ને એની પાછલી જિંદગી સુખેથી જાય.
જેટલા અધર્મ કર્યા છે ને એ બધા અધર્મ ક્યારે નડવાના છે? પાછલી જિંદગી. અને એટલે શંકરાચાર્ય કહે છે ધર્મ અધર્મ પ્રવૃત્તિ હેતુ. આ બધી પ્રવૃત્તિ તમારી જે છે એ પ્રવૃત્તિ પાછળનું કારણ તો કોણ છે? વિષય ઈચ્છા. આ વિષયોની ઈચ્છા છે. આ વિષયોની ઈચ્છાનો ત્યાગ કરવો જ પડે. કે જેવા જેવા વિષયોનું ચિંતન કર્યું હશે, જેવી જેવી ઈચ્છાઓ કરી હશે, એવા જ પ્રકારથી વેષ્ટિત જાય, એવા જ વિષયો ઈચ્છા સાથે જ તમારો જન્મ થશે. આમ એક પંક્તિમાં શ્રુતિ માતા કહે છે કે જેવી ઈચ્છા કરશો ને એવો જન્મ મળશે. ત્યાં 8મા અધ્યાયમાં જોઈ ગયા આપણે. જેવી ઈચ્છા હશે ને એવો જ. તસ્માત સર્વેષુ કાલેષુ મામ અનુસ્મર યમ યમ ભાવમ સ્મરેન મુક્ત્વા ખલેવરમ તમ તમેવ આપનોતિ. જે જે ભાવ સાથે તમે આ શરીર છોડશો તે તે ભાવની તમને શું થવાની છે? પ્રાપ્તિ થવાની જ છે. દેવાન દેવયજા, દેવતાઓની પૂજા કરનારને દેવતાઓની યોની મળે છે. મારી ઈચ્છા કરનારને શું થાય છે? ભગવાન શું કહે છે? મારી ઈચ્છા કરનારને મારી પ્રાપ્તિ. તસ્માત સર્વેષુ કાલેષુ મામ અનુસ્મર. નવરા પડે ને હાથમાં માળા લઈને બેસી જવાનું. નવરા પડે ને હાથમાં ગીતા લઈને બેસી જવાનું. બાકી નવરાશ તમે એમ વિચારતા ને હું નવરો પડું ને કરું, કોઈ નવરું પડવાનું નથી. નવરાશ પડે એટલે શાસ્ત્ર અધ્યયન કરીએ, ભજન કીર્તન કરીએ, માળા કરીએ. કેમ કે જે જે વિષય હશે તત્ર તત્ર જાયતે. જો આ અટલ નિયમ છે, આ સમજવાનો. કોઈ એને બદલી શકે એવી કોઈ શક્યતા નથી. જો આ ચર્ચા ઉદ્ધવ સાથે ભગવાન કરે છે. ઉદ્ધવ ગીતા જો આપણે અહીંયા વેચી હતી. ઉદ્ધવ ગીતા ભગવાન તમે શરીર શું કામ છોડો છો? અર્જુન શરીર ધારણ કર્યું તો શરીર શું કરવાનું? છોડવાનું. ભગવાને તો શરીર છોડવું પડે. મારા દાદી એવું કહેતા, કોઈ અમરપટ્ટો લખાવીને આવ્યું નથી. આ દાદીના અમુક વાક્ય છે ને બહુ મજાના. કોઈ અમરપટ્ટો લખાવીને આવ્યું જ નથી. બીજી બહુ મજાની વસ્તુ, આ યુવાની છે ને એને જવાની પણ કહેવાય. જો આ સમજજો, જે જવાની હોય ને એને શું કહેવાય? જવાની. એનો અર્થ શું થયો? યુવાની જાય પણ આવે નહીં, ગળપણ આવે જાય નહીં. ભગવાન નામ નહીં માળા થતી હોય તો લખો. આ પુસ્તક મળે. જો સમજો એને શું કે મંત્ર લેખન. મંત્ર લેખન કરો. येन केन प्रकारेण सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः च. સતત કરતા. નહીં તો શું હાલત થશે? તત્ર તત્ર જાયતે. જેવી ઈચ્છા હશે, જેવી કામનાઓ હશે, જેવી તમારી ભાવના હશે, એવા પ્રકારથી શું થવાનો? જન્મ થવાનો છે. કોઈ રોકી શકે એમ નથી. જો આગળ જોઈ ગયા, આ કર્મ જે છે ને એને ઋતમ કહેવામાં આવે. ઋતમ પિબંત સુકૃતસ્ય લોકે. કર્મ અને કર્મફળને શું કહેવામાં આવે? ઋતમ. બે શબ્દ છે, ઋતમ અને સત્ય. સત્ય એટલે કે જેને કોઈ ટાળી શકે નહીં. એ જ રીતે ઋતમ પણ એ જ અર્થ થાય. તો કર્મફળ કેવું છે? ઋતમ. કેમ? જ્યાં સુધી કર્મ તમને કર્મફળ આપે નહીં ત્યાં સુધી એ કર્મનો નાશ થતો નથી. અને એટલે શંકરાચાર્ય કહે છે અવશ્યમ ભાવી. થવાનું જ છે. તમે અહીંયા કર્મ કર્યું, ક્યારેક ને ક્યારેક એ કર્મફળ શું છે? મળવાનું જ છે તમને. આ જન્મમાં નહીં તો 50 જન્મ પછી પણ એ તમારે ભોગવવું જ પડે. આમ કર્મ કેવું છે? ઋતમ. જ્યાં સુધી એ કર્મફળ નહીં આપે ત્યાં સુધી એનો નાશ થતો નથી.
અને જે શ્રુતિ માતા કહે છે જે આવી અનેક ઈચ્છાઓ વાળો જે છે, અનેક પ્રકારનું ચિંતન, વિષયોનું ચિંતન કરનારો જે છે, એને તત્ર તત્ર જાયતે, ત્યાં ત્યાં એનો જન્મ થતો રહે છે. પણ જે અકામાહા, જો સમજો બે ચાલી રહ્યા છે. આગલા ખંડના છેલ્લા મંત્રમાં કીધું ભૂતિકામહ, જે ઈચ્છા કરવા વાળો છે અને ઈચ્છાની પૂર્તિ થશે. પણ આ પહેલા મંત્રમાં શું કીધું? અકામાહા. એટલે હવે બીજી પંક્તિમાં કે છે પર્યાપ્ત કામસ્ય કૃતાત્મનસ્તુ ઇહૈવ સર્વે પ્રવિલીયન્તે કામાહા. ઇહૈવ પ્રવિલીયન્તે કામાહા. સર્વ પ્રકારના કામનાઓ જે છે, સર્વ પ્રકારની ઈચ્છાઓ જે છે, એ અહીંયા જ શાંત થઈ જાય. જો સમજો, ઇહૈવ એટલે અહીંયા અને અત્યારે મનુષ્ય શરીરમાં બધી કામનાઓનું શું થાય? પ્રવિલીયન્તે. માતાજી આવું શક્ય બને ખરું કે એક સાથે બધી કામનાઓનો નાશ થઈ જાય? હમણાં તો તમે કીધું કે ઋતમ, આ બધું ઋતમ છે એનો શું થયો? પણ ભોગ્ય વગર જાય જ નહીં. તો કે એ શક્ય છે? જા સમજો. એટલે કે છે પર્યાપ્ત કામ. શંકરાચાર્યજી કે છે યસ્તુ પરમાર્થ તત્વ વિજ્ઞાન, જેને આ પરમાર્થ તત્વનું જ્ઞાન મેળવી લીધું છે એ કેવો છે? પર્યાપ્ત કામ. જ્યાં સુધી પરમાર્થ તત્વને નહીં ઓળખો, જ્યાં સુધી આત્મા અને પરમાત્મા સ્વરૂપે નહીં ઓળખો, બ્રહ્મ સ્વરૂપે નહીં ઓળખીએ, ત્યાં સુધી આ કામનાઓ પણ શું કરવાની? જો આ સમજ. ધારો કે કોઈ વૈરાગ્ય પણ કેળવે, આ સમજો અહીંયા, પણ વૈરાગ્ય કેળવવા માત્રથી એને જ્ઞાન થઈ જશે? કઠોપનિષદમાં એટલે બહુ સરસ છે મંત્ર કે પેલા બધું છોડી દીધું, અરણ્યમાં રહે છે, પણ જો એને પરમાર્થ તત્વની ઓળખાણ નહીં એને થઈ તો એને મોક્ષ મળશે? એટલે શંકરાચાર્ય શું કહે છે? પરમાર્થ તત્વ વિજ્ઞાન. કુંભ મેળામાં જાઓ ને તો અનેક પ્રકારના વૈરાગી લોકો તમને જોવા મળે. આ ઋષિકેશ હરિદ્વાર પણ જાઓ ને, કાશી, ઋષિકેશ, હરિદ્વાર, અનેક પંડિતો જોવા મળે. કુંભ મેળામાં તમે જાઓ અને એમાં જો અખાડા જે હોય ને, આ અખાડા જેને કહેવાય, જૂના અખાડા, નિર્વાણ અખાડા, નિરંજન અખાડા, 12 અખાડા છે. તમે એ બધા સાધુઓને તમે જુઓ ને, બિલકુલ વૈરાગી, એક લંગોટ કરીને બેઠા હોય, કઈ જ નથી એમનું, અકિંચન છે. પણ એને આ પરમાર્થ તત્વનું જ્ઞાન થયું? વૈરાગ્ય થવા માત્રથી જ્ઞાન નહીં થાય. વૈરાગ્ય થયા પછી શું કરવાનું? જો આ જોઈ કે અહીંયા પરીક્ષલોકાન કર્મચિદાન બ્રાહ્મણ નિર્વેદમાયત, નિર્વેદ વૈરાગ્ય. વૈરાગ્ય આવે પછી શું કરવાનું? સગુરુ મેવા વિગચ્છેત. એ ગુરુને શરણે જઈએ. ને ગુરુજી કોણ છે? શ્રોત્રિયમ શાસ્ત્રમ અધીતે શ્રોત્રિયમ. જે શાસ્ત્રનું અધ્યયન કરનાર છે અને જે શાસ્ત્રનું અધ્યયન કરાવે છે એવા ગુરુજીને શરણે જઈએ. અને ગુરુજીને શરણે જઈને શું કરીએ? ગુરુજી માથા પર હાથ મૂકી દે, જ્ઞાન થઈ જાય. એટલે સ્વામીજી હંમેશા કહેતા, યુ કેન નોટ સ્ટમ્બલ અપોન નોલેજ. સ્ટમ્બલ અપોન એટલે અચાનક જ પ્રાપ્ત થઈ ગયું. અચાનક હીરો મળી જાય, પણ અચાનક જ્ઞાન થઈ જાય, અચાનક મોક્ષ મળી જાય નહીં. અકસ્માત મોક્ષ ન વિદ્યતે. કોઈને અકસ્માત અચાનક મોક્ષ નહીં થાય અને કોઈને અકસ્માત કોઈને જ્ઞાન થાય જ નહીં. ભલે કેતો પ્લેટફોર્મ પર બેઠો મને બ્રહ્મ જ્ઞાન થઈ ગયું. આપણને આવું બધું બહુ મજા પડે. જો આ સમજ, હિમાલયમાં 20 વર્ષ રહ્યો, ત્યાં તપશ્ચર્યા કરી, મને બ્રહ્મ જ્ઞાન થઈ ગયું. તું હિમાલયમાં બેસે, ઘરમાં બેસે, બેસવાથી બ્રહ્મ જ્ઞાન નહીં થાય. સગુરુ મેવા વિગચ્છેત શ્રોત્રિયમ બ્રહ્મનિષ્ઠમ.
તો ગીતામાં આ જ ભગવાન કહ્યું, તદ્વિધિ પ્રણિપાતેન પરિપ્રશ્નેન સેવયા ઉપદેક્ષ્યંતિ તે જ્ઞાનમ. એ જ્ઞાનનો તને ઉપદેશ કરશે. એનો અર્થ શું થયો? ઉપદેશ વિના જ્ઞાન થાય નહીં. નરસિંહ મહેતાએ શું કહી ગયા? સદગુરુ શરણ વિના અજ્ઞાન તિમિર ટળશે નહીં, જન્મ મરણ દેનારું બીજ બળશે. ગુરુ પાસે જઈએ, શાસ્ત્ર અધ્યયન કરીએ. જો એટલે હું કહું, એટલા બધા સંપ્રદાય છે, પણ બધા સંપ્રદાયમાં શાસ્ત્ર અધ્યયન તો શું કરી દીધું? એ લોકોએ બાયપાસ જ કરી દીધું. અને અડધા સંપ્રદાય એવા છે તેમાં ઈશ્વરને બાયપાસ કરી દે. ઈશ્વર નામની વસ્તુ જ નહીં મળે. જ્યાં ઈશ્વર નથી, જ્યાં શાસ્ત્ર નથી, ત્યાં મોક્ષની શક્યતા જ કેવી રીતે છે? સમજો, પુણ્ય મળવાનું છે. જો સમજો, એને પુણ્ય મળશે. ગુરુ ભક્તિ કરે છે, તપશ્ચર્યા કરે છે, ત્યાગ કરે છે, વૈરાગ્ય કરે છે, એને પુણ્ય મળશે, પણ મોક્ષ નહીં મળે. પણ જો નિષ્કામ ભાવથી પુણ્ય કરતો રહેશે તો આ નિષ્કામ ભાવથી કરેલું પુણ્ય જન્મો જન્મથી જયારે ભેગું થશે તો ક્યારેક કોઈક જન્મમાં એને અક્કલ આવશે અને ગુરુને શરણે જશે, ભગવાનની ભક્તિ કરશે. એટલે નિષ્ફળ તો નથી જ. આ સમજવાનું, જે લોકો અહીંયા જે કઈ પુણ્ય કર્મ કરી રહ્યા છે, ભલે આ જન્મમાં એને મોક્ષ નહીં મળે, પણ પછીના જન્મમાં તો એ નિષ્કામ કર્મથી કરેલું ફળ એને શું છે? અવશ્ય મળવાનું. એને નિષ્કામ ભાવથી કર્મ કર્યા છે તો એ કર્મનું ફળ તો એને પછી મળવાનું છે. એટલે જ ભગવાન શું કહે છે? અનેક જન્મ સંસિદ્ધિ. આ વેદાંતમાં આવવું એ અનેક જન્મમાં ક્યાંક કોઈક જગ્યાએ આપણે નિષ્કામ કર્મ કરતા રહીએ અને પછી આપણે વેદાંતમાં થોડી ઘણી રુચિ થાય. અને એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે પરમાર્થ તત્વ વિજ્ઞાનાત. જ્યાં સુધી આ પરમાર્થ તત્વને ઓળખી લેતા નથી ત્યાં સુધી પર્યાપ્ત કામ આત્મકામત્વેન પરિસમંતત આપતા કામઃ યસ્ય તસ્ય પર્યાપ્ત કામસ્ય. કેવો છે? પર્યાપ્ત કામ. કોઈ બધી કામનાઓ એની શું છે? પૂર્તિ થઈ ગઈ છે. એને કૃતકૃત્ય કહેવામાં આવે. દરેક કામ એકવાર આત્માને પૂર્ણ સ્વરૂપ ઓળખી લીધો પછી શું થવાનું? કોઈ કામનાની આવશ્યકતા રહેતી નથી. કામનાનો ત્યાગ કરતો નથી. જો સમજો, ઈચ્છાનો એને ત્યાગ કરવાનો નથી, પણ વિષયની પ્રાપ્તિની એને આવશ્યકતા રહેતી નથી. એકવાર પોતાને પૂર્ણ આનંદ સ્વરૂપ ઓળખી લીધા પછી બહારથી કોઈ પણ પ્રકારે સુખની ભીખ માંગવી પડતી નથી. એટલે ટીકાકાર બહુ સરસ કહે કે આ પર્યાપ્ત કામ ક્યારે થયો? યથાસ્થિતિ દોષ દર્શનાત પર્યાપ્ત કામ ક્ષીણ રાગ વિરુદ્ધ લક્ષણયા. વિરુદ્ધ છે. જો વારંવાર તમને કહું, તમે ભલે તમારા કર્મને તમારા વિચારને ગમે એટલા તર્કથી પુરવાર કરવાનો પ્રયત્ન કરો, પણ તમારું દરેક કર્મ જે છે ને વિરોધાભાસ છે. તમને ઈચ્છા સુખની છે અને તમે ધન મેળવી રહ્યા છો. ધન તમને સુખ આપશે? તમને સુખની ઈચ્છા છે અને તમે ઘર માંડવા બેઠા. તમને સુખની ઈચ્છા છે, ના માતાજી આ દીકરી છે અને દીકરીને શું કરીએ? ખોળામાં લઈને રમાડીએ, આનંદ મળે. એ લાત નહીં મારે ને ત્યાં સુધી જ આનંદ મળે. સ્વામીજી કે નાના હોય ને ત્યારે લાત મારે તો વાંધો નહીં, પછી મોટા થઈને શું કરે? ને એમાં આજકાલના છોકરાઓને પૂછવાનું જ નહીં. ભગવાને કઈક એ લોકોને એવી બુદ્ધિ આપી છે ને, 2 વર્ષનું ને એ મોબાઈલ ચલાવતું થઈ જાય. અને આપણે પેલા 25 દિવસથી માથાકૂટ કરીએ ને તો કઈક સમજ પડે જ. એટલે પેલું 2 વર્ષનું 5 વર્ષનું ને એ કહી દે દાદા તમને નહીં આવડે. દાદા આવું કોઈ કે ને આપણને મગજ લાગે કે અમથા દોડા થયા. વિરુદ્ધ લક્ષણ. વિરુદ્ધ છે. તમે જે ઈચ્છો છો અને તમે જે કરી રહ્યા છો એને કોઈ સંબંધ જ નથી. ભલે પુણ્ય મળશે તમને, પણ અહીંયા અને અત્યારે તમારી જે શક્યતા, સ્વામીજી બહુ સરસ કે, જો ધારો કે કોઈને ધંધામાં, જો સમજો
કોઈને ધંધામાં એક તક મળે કે મેળો આવવાનો છે, હું 1 લાખનો માલ ભરી લઉં, હા, તો મેળામાં મને શું થવાનો, બીજા 1 લાખ મળે, 2 લાખ મળે. પણ જો એ 1 લાખનો માલ ભરે જ નહીં તો એને નફો મળશે? નહીં મળે. તો એને જે તક મળી એ તક એને ગુમાવી. એને શું મળી? તક મળી. એને માલ વેચવાની શક્યતા હતી, સંભાવના હતી, પણ એને પેલું સાહસ કર્યું નહીં. એ જ રીતે અહીંયા ને અત્યારે શું છે, મોક્ષની શક્યતા છે. જો 9મા અધ્યાયના પ્રારંભમાં જોઈ ગયા કે 8મા અધ્યાયમાં ભગવાને પેલી ક્રમ મુક્તિ બતાવી, અને પણ ભગવાન આ ક્રમથી જ મુક્તિ મળશે કે નહીં? સદ્યો મુક્તિ. અહીંયા ને અત્યારે શું થઈ શકે? મોક્ષ મળે છે. જો અહીંયા ને અત્યારે મોક્ષની શક્યતા છે તો પછી મોક્ષને ટાળવાની જરૂર છે? પણ બધા શું કરી રહ્યા છે? પેલું પુણ્ય કરતા રહે છે. જો સમજો, વૈરાગ્ય છે, પુણ્ય કર્મ કરતા રહે છે, પણ એ પુણ્ય કર્મને કારણે જે વેદાંતનું અધ્યયન છે એને શું કરીએ છીએ આપણે? જો એટલા માટે અહીંયા શબ્દ આવવાનો છે ઈહૈવ, અહીંયા ને અત્યારે જ. 5મા અધ્યાય એટલે ભગવાન શું કે છે? ઈહૈવ તર્જિત સર્ગ. અહીંયા ને અત્યારે જ આ જન્મ મરણના ચક્કર પર આપણે શું કરી શકીએ છીએ? વિજય મેળવી શકીએ છીએ. આ મનુષ્ય જન્મમાં શક્ય છે, પણ એને આપણે શું કરી રહ્યા છે? ટાળી રહ્યા છે. અને એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે પર્યાપ્ત કામ પરિસમંતત. પરિનો શું થાય? સમંતત, પૂર્ણતઃ. કામાહ આપતાહ, સર્વ કામનાઓની પૂર્તિ એની થઈ જાય. એકવાર જેને આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી લીધું એની સર્વ કામનાઓની પૂર્તિ એક સાથે થઈ જાય છે. એને શું કહેવાય? પર્યાપ્ત કામાહ. કેમ? કૃતાત્માન. કૃત આત્મન અવિદ્યા લક્ષણાત પરરૂપાદ અપનીય સ્વેન પરેણ રૂપેણ કૃત આત્મા. અવિદ્યા લક્ષણ, આ બધાનું મૂળ કયું છે? પેલી અવિદ્યા છે. પુણ્યથી અવિદ્યાની નિવૃત્તિ નહીં થાય. પ્રાણાયામ કરો ને યોગાસન કરો ને ગમે તે કરો, અવિદ્યાની નિવૃત્તિ નહીં થાય. કે કર્મ અવિદ્યાનું વિરોધી નથી. અવિદ્યાનું વિરોધી કોણ છે? વિદ્યા છે. અને એટલે શંકરાચાર્ય કહે છે કે અવિદ્યા લક્ષણાત. આ અવિદ્યા લક્ષણ જે છે જેના છે એવું જે આ કામનાઓ જે છે એ બધી કામનાઓ અવિદ્યાને કારણે જ છે. આ સંસાર પણ કોને કારણે છે? જ્યાં સુધી અવિદ્યા છે ને ત્યાં સુધી જ સંસાર છે. આ સમજો. એટલું જ નહીં, આ અવિદ્યા કેવી છે? અપર રૂપાત અપનીય. આ બધી અવિદ્યા લક્ષણ જે સંસાર જે છે એ સંસાર કેવો છે? અપનીય, ત્યાગ કરવા યોગ્ય છે. સ્વેન રૂપેણ કૃત આત્મા વિદ્યા યસ્ય તસ્ય કૃતાત્માનઃ. જેણે પોતાના સ્વરૂપને ઓળખી લીધું છે, જેણે આ સ્વરૂપને ઓળખી લીધું એ કોણ છે? આપ્તકામઃ કૃતાત્માનઃ. પરેણ સ્વેન રૂપેણ. આ સંસાર જે છે, સંસારની વિદ્યા છે બધી અપર રૂપ છે. બ્રહ્મ જ્ઞાન છે કેવું છે? પરેણ રૂપેણ વિદ્યા. એ પરાવિદ્યા જે છે, જો આ સમજો, આપણને યાદ દેવડાવે દ્વે વિદ્યે વેદિતવ્યે પરા છ અપરા છ. શંકરાચાર્યજી કહે છે આ અપરા વિદ્યા જે છે એ અવિદ્યા લક્ષણ વાળી છે, અને એટલા માટે એનો ત્યાગ થવો જોઈએ. અપનીય. અને પરાવિદ્યા જે છે એ તમને મોક્ષ આપનારી છે. અને એટલે શું કહે છે? પરેણ રૂપેણ કૃત આત્મા વિદ્યા. વિદ્યા દ્વારા, એ પરાવિદ્યા દ્વારા જેને પોતાના આત્માને ઓળખી લીધો છે, તસ્ય કૃતાત્માનઃ. આવો જે કૃતાત્મા જે છે એ કૃતાત્માનું શું છે? ઈહૈવ તિષ્ઠતિ એવ શરીરે સર્વે. આ જ શરીરમાં રહેવા છતાં પણ એ કેવો છે? મુક્ત થઈ જાય છે. એને જીવન મુક્તિ કહેવામાં આવે છે. આ શરીરમાં રહેવા છતાં પણ એ કોણ છે? મુક્ત છે.
જીવન મુક્ત કહેવાય. મૃત્યુ એટલે કે શરીર છૂટી જાય, દેહ છૂટે અને મોક્ષ મળે ને વિદેહ મુક્તિ કહેવામાં. પણ એકવાર જ્ઞાન થયું, જ્ઞાન થયા પછી સંચિત કર્મનો નાશ થઈ જાય છે, આગામી કર્મનો નાશ થઈ જાય છે, પ્રારબ્ધ કર્મ રહે છે. અને જ્યાં સુધી પ્રારબ્ધ કર્મ છે ત્યાં સુધી આ શરીર રહેવાનું. અને એટલા માટે જ્ઞાની માટે શું છે, આ શરીરમાં શંકરાચાર્ય શું કહે છે, ઈહૈવ તિષ્ઠતિ એવ શરીરે, આ જ શરીરમાં રહેવા છતાં પણ એટલું જ નહીં, સર્વે ધર્મ અધર્મ પ્રવૃત્તિ હેતવઃ કામાઃ પ્રવિલીયન્તે. પણ આ શરીરમાં રહેવા છતાં પણ હવે એને ધર્મ અને અધર્મની પ્રવૃત્તિનો હેતુ જે કામ જે છે એ શું થઈ જાય છે, પ્રવિલીયન્તે. કોઈ કામના એને માટે રહેતી નથી. આપૂર્યમાણમ અચલ પ્રતિષ્ઠમ સમુદ્રમાપ પ્રવિશંતિ યદ્વત કામાયમ પ્રવિશંતિ. એના હૃદયમાં ગમે એટલી કામનાઓ ઉત્પન્ન થાય પણ એ કામનાની પૂર્તિ કરવાની એને કોઈ આવશ્યકતા રહેતી નથી. અને એટલે કે છે સર્વે કામાઃ પ્રવિલીયન્તે ઉપયાન્તિ નશ્યન્તિ ઇત્યર્થઃ. આમ જે કામના કરતો રહે છે એને અનેક પ્રકારના જન્મની પ્રાપ્તિ થતી રહે છે. પણ જેણે આ કામનાનો ત્યાગ કર્યો છે, જેણે આત્માને પૂર્ણ જાણી લીધો છે, એવો આપ્ત કામ જે વ્યક્તિ જે છે એને શું છે, ઈહૈવ, એની સર્વ કામનાઓ અહીંયા શાંત થઈ જાય છે. પણ કામનાઓ શાંત થઈ જાય એવું શા માટે કીધું? એટલે શંકરાચાર્ય કહે છે કામાઃ તજન્મ હેતુ વિનાશાત ન જાયન્તે ઇતિ અભિપ્રાયઃ. આ કામનાઓ જ જન્મ હેતુ, ફરી નવા જન્મનો હેતુ, કારણ કોણ છે? આ કામ છે. પણ જો કામ જ રહ્યું નહીં તો પછી નવો જન્મ પણ ધારણ કરવાની કોઈ આવશ્યકતા રહેતી નથી. અને એટલે શંકરાચાર્ય કહે છે જ્યાં સુધી આ કામનાઓ બેઠી છે ત્યાં સુધી શું થવાનું, જન્મ મરણનું ચક્કર ચાલતું રહેવાનું. અને એટલે કે છે જન્મ હેતુ વિનાશાત, આ જન્મનો હેતુ જે છે એનો નાશ થઈ ગયો. એકવાર કામના નથી તો કર્મ નથી. અને એકવાર આત્માને અકર્તા અભોગતા નિર્વિકારી જાણી લીધું પછી કર્મ કરવા છતાં પણ એ કર્મ એને લેપાયમાન કરતા. ચોથા અધ્યાય એટલે ભગવાને શું કીધું, કર્મણ્ય ભી પ્રવૃત્તોપી નૈવ કિંચિત કરોતિ સહ. એ કર્મ કરે છે પણ એ કર્મ એને કોઈ પ્રકારે લેપાયમાન કરી શકતા નથી. કારણ કે આત્માને શું માને છે, અકર્તા અભોગતા માને. જ્યાં સુધી આત્માને નિર્વિકારી જાણીએ ને ત્યાં સુધી પેલું કર્તૃત્વ ભોગતૃત્વ રહેવાનું. પણ એકવાર આ પોતાને પૂર્ણ આત્મા જાણી લીધો પછી જન્મ માટેનો હેતુ રહેતો નથી. અને એટલા માટે ન જાયંતી અભિપ્રાય શંકરાચાર્યજી કહે છે. ભલે શ્રુતિ માતા કહેતા નથી પણ શ્રુતિ માતાનો કહેવાનો અભિપ્રાય તો શું હતો કે આ કામનાઓ બધી શાંત થઈ ગઈ, નાશ પામી. એનો અર્થ કે એનું જન્મનું કારણ રહેતું નથી અને એને મોક્ષની પ્રાપ્તિ અવશ્ય થાય છે. આગળ આપણે આવતીકાલ. ઓમ અસતો માં સદ્ગમય તમસો માં જ્યોતિર્ગમય મૃત્યોર્મા અમૃતંગમય. ઓમ પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદં પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. હરિ ઓમ શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ. હરિ ઓમ.